This is the fourth class of acid, bases, and salts. We all know that acids are chemical agents that release hydrogen ions when added to water. And you also know base. A base is a substance that can accept hydrogen ion from another substance. And we have discussed about indicators. Indicators are chemical substances which give different colors in acidic or basic media. Acidic or basic media. So, first we have discussed about the meaning of acids, meaning of base, and meaning of indicators. And we also tried to know about the different types of indicators. After that, we have learned the reaction of metals with acids. Reaction of metals with acids. And we came to know that when a metal reacts with acid, hydrogen is released. Hydrogen is released. And after that, we discussed about neutralization reaction. That is, if in a reaction an acid reacts with, or we can say that neutralization reaction is a reaction in which acid reacts with the base to form salt and water. Acid reacts with base to form salt and water. Acid reacts with base to form salt and water. So that reaction in which acid reacts with base to form salt and water, it is the basis of what you are using. Eno ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀರಾ ಸೋಡಾ ಆಗ್ಬೋದು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is the continuation of reaction of metallic oxides with acid. Reaction of metallic oxides with acid. Okay. And we came to know that the acidic property is due to hydrogen ion. Hydrogen ion. And then the very important thing we discussed about was dilution of an acid. Dilution of acid. While diluting acid, we should add drop by drop acid to water, not water to acid. And then we discussed about universal indicator and a pH scale. What is pH scale? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called as pH scale. I want to bring to your memory that this is the fourth class on acid, bases, and salts. Acid, bases, and salts. And one thing you should know, okay, one thing I want to tell you that a lot of difference between dilute acid and weak acid. Dilute acid and weak acids. So what is a weak acid? Acids that give less hydrogen ions are acids in which there is a partial dissociation of hydrogen ion are called as weak acid. For example, acetic acid, oxalic acid. Dilute acid ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? It is an acid in which the concentration of water is more than that of the acid. Don't get confused with weak acid and dilute acid. Weak acid and dilute acid. Dilute acid ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ಸ್ basic quality itself is weak acid. So dissolution of hydrogen ion is very less. I've already told you about antacid. Antacid is ಏನಪ್ಪಾ? It is nothing but magnesium hydroxide or milk of magnesia. Magnesium hydroxide or milk of magnesia. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಲೋಸಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈನೋ ಮತ್ತೆ ಜಲೋಸಿಲ್. ಸೊ
ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ. ನೋಡು, ಈ ಹಲ್ಲು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಇದಾಗೋದೇನಕ್ಕೆ? ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳ್ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳ್ಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ when we are very young, charcoal and common salt was crushed together. ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೋಡು, ನೀಮ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ನೀಮ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲು ಇದೆ, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಇದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಫಾರಿನ್ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಹಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? when we want to bring milk, we'll go to milk vendor and we'll give money. He will give the milk in a sachet. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಸು ಕರ್ಕೊಂಬರೋರು. ಹಸುನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಮ್ದೇ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಝುಯ್ ಅಂತ ಹಾಲು ಕರೆದು ಕೊಡೋರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಪ ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳೊಂದು ಪದ್ಯನೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಣದೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಚ್ಚಲ, ಕಾಣದ ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲ ಹಾಲ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಓ ನಗರಿಗರೇ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹಸು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಗದ್ದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ is cleaned with sodium hydroxide solution every time fresh milk is filled in them. Give reason for this practice. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳಿವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುರಿಯನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದಿರ ನೀವು, ಮಿಲ್ಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಬೈ ದಿಸ್ ರೇರಿಂಗ್ ಕೌ, ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಸು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಸು 10 ಲೀಟರ್ 15 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 50-60 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಲನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗೆ ಸುರ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಲಾರಿಯಿಂದ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈರಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ sent to us in sachets. ಈ ಹಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆ ತರ ತೊಳಿಬೇಕು? why we have to wash it with sodium hydroxide? ನೋಡಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್. ನೋಡು, ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಹಾಲ್ ಪಾತ್ರೆನ ದಿನಾ ತೊಳಿತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಸರು ಪಾತ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ ದಿವಸ ತೊಳೆದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಈ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ,
ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಾಶ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. when lactic acid reacts with sodium hydroxide solution, salt and water will be formed. That salt will be washed away with water. Washed away with water. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, why ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು a villager cleans the milk tank with sodium hydroxide solution and another villager cleans with dilute sulfuric acid solution. Who is correct and why? Enter. This type of questions we call them as application level question. ಕೆಲವರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೊಳೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈ ಐ ಆಮ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಅಂತಾನೆ. he doesn't know science but he know the practice. Okay, check the solubility in distilled water of the following salts. Solubility and then sodium chloride, solubility in water, soluble. Acidic ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಸೊ ಇದೇನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದು when it dissolves the pH will be 7. Okay, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಲು ತುಂಬ್ತಾನೆ. ಹಾಲು ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ why does the shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? ಇದು ಕ್ವಶನ್. a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಹಾಲು ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ತುಂಬಾ ಹಾಲು ತರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline, because in alkaline condition milk does not set as curd easily. ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಮೊಸರಾಗಲ್ಲ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಡೆದೋಗಲ್ಲ. ಒಡೆದೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. why does this milk take a long time to set as a curd? Since this milk is slightly basic than usual milk, acid produced to set the curd are neutralized by base. Therefore, it takes longer time for the curd to set. Why does the milkman shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Andre, because in alkaline condition milk does not curds easily. Curds ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as curding. Okay, what are the differences between acids and alkali? Acids, compound formed by the reaction of acidic oxide with water. Compounds formed by the reaction of acidic oxides with water. Alkali ಅಂದ್ರೇನು? the hydroxides of metals which dissolve in water. Acid turns blue litmus red, whereas this alkali turns red litmus into blue. The easiest technique to check acids and alkali. ಏನ್ರಿ alkali ಅಂದ್ರೆ? Alkalis are the bases that are dissolved in water. Alkalis are the base
bases that are dissolved in water. So next, what are the difference between base and alkali? Noted. Base is a substance which contain hydroxyl group, sodium hydroxide, potassium hydroxide, aluminum hydroxide. The hydroxide of metals which dissolve in water is alkali. One simple thing. Base andreno, base is substance which contains hydroxyl group. Bala santosh. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? The hydroxide of metal which dissolve in water. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಐತೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೀಸ್ ತಗೊಳೋಣ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕನ್ನ, ಇಟ್ ವಿಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೋಪು ಮುಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಪು. ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೋಡಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮರಿ H2O. H2O ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಈಚೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. HOH ಅಲ್ಲಿ H ಅನ್ನ ಈಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋಟದು. ಉಳಿದಿದ್ದೇನೋ ಮರಿ OH. ಆ OH ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? Na ಜೊತೆ. Na ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? NaOH. ಆ NaOH ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತೀವಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡು, ಬೇಸ್ಗೂ ಆಲ್ಕಲಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್. ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು? is a substance which contain hydroxyl ion. Alkali andrenu? The hydroxide of metal which dissolves in water. Hydroxide of metal which dissolves in water is known as alkali. Is known as alkali. Okay. What is rock salt? ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ದ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎವಾಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೀ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಲೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್. ದಂಡಿ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹೋದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆವಿಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ, ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರು. ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ವೈ ಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್? ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟಾಟಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಟಾಟಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಾಲ್ಟ್. ಟಾಟಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಮ್ಮ? ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿನ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ regain the knowledge why iodine is mixed with ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. Beautiful, ತುಂಬಾ easy. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್.
ಏನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. Why this is called as chlor-alkali process? In this, we'll be getting chlorine gas as well as an alkali, Sodium hydroxide is an alkali. Once again, I repeat, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, passed through aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. First part the chemical equations part 2NaCl plus 2H2O equals 2NaOH plus Cl2 plus H2O. Once the balance manama, sodium left hand side 2, right hand side 2, chlorine left hand side 2, right hand side 2, hydrogen 2 2s are 4, ಇಲ್ಲಿ 2 plus 2 4, O2. Very good. This is known as balancing the chemical equation. So we have learned to produce an alkali by chlor-alkali process. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರ್-ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಗಮನಿಸಿದ್ಯಾ? ಇದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 26% ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, 26% ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ sodium hydroxide. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. In this we have 2 4 6 ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ವಾಲ್ವ್ಗಳಿವೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ವಾಲ್ವ್ಗಳಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಮೂಲಕ 26% ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. when we pass electric current, sodium chloride dissociation takes place. ಏನಾಗುತ್ತದೋ, it dissociates into sodium ion and chlorine ion. That sodium, what happens, displaces hydrogen. Sodium hydrogen na displace ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗ sodium chloride will be ionized sodium and chlorine. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it displaces hydrogen. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ತರ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ನೋಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we can get 3 useful products. ಮೊದಲನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಏನ್ ಸರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸು?
ಸೋಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಳಸ್ತಾರ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನೋ? ಇನ್ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ process of manufacturing sodium chloride, name the gas produced at cathode. Chlorine gas ಬರುತ್ತಪ್ಪ. Chlorine gas is given off at the anode, hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide is formed at the cathode. Sodium hydroxide is formed the cathode. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಏನು ಅಪ್ಪ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ರು ಅಂದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದೆ, ಸರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಏನ್ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವೇನಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಮ್ಮಿ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ, ಏನೋ ಕ್ಲೋರಿನ್. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಕಣಲೆ, ಅದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ವಾಸನೆ ಕಣ್ರಿ ಅಂತ. ಆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ನೀರು ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ pass through the container which contains water. ಆ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, the microorganisms will die. microorganisms ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ PVC, CFCs, bleaching powder and pesticides. CFCs ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು? ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೂರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. PVC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು? ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್ಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಶೂಸು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೆದರ್ ಸೋಲ್ ಹಾಕದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ PVC soles, polyvinyl chloride, PVC. ನೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತು, ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದೇನ್ ಬಂತು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಮತ್ತೊಂದೇನ್ ಬಂತು ಮರಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಲ್ಲ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ನೋಡಿ, when hydrogen combines with oxygen, we get water, which is a fire extinguisher. ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಪೌಂಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಕಾರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ghee, manufacture of ghee, margarine, etc. ghee ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಾಲ್ಡಾ ಮಾಡೋದ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂಟು saturated fatty acids. ಇದನ್ನ ನಾನು I told you this concept in what is called as carbon and its compounds. Carbon and its compounds ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಜ್ಞಾಪನ ಏನಂದ್ರೆ, converting unsaturated fatty acids to saturated fatty acids by passing electric current. Converting unsaturated fatty acids into fatty acids by passing hydrogen gas is known as
ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲ್ಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವನಸ್ಪತಿ ಘೀ ಅಥವಾ ಡಾಲ್ಡಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಪಾಕು, ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದ್ರ ಯೂಸಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಶೂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಕಲರಿಂಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. It is used for manufacture of soaps and detergents. I've already told you that soap is as a salt. If sodium hydroxide reacts with acetic acid, we will get sodium acetate. ಆ ಥರ biological acids reacts with sodium hydroxide to form salt and water. That salt is soap. What is soap andre? Soap is a salt. It is used for artificial fiber industry. ನಾವು ಪದೇ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು? hydrogen combines with chlorine to form hydrochloric acid. It is used for cleaning steel. It is used in manufacture of ammonium chloride. It is used in manufacture of medicines and cosmetics. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಜೆಲ್ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಏನೇನು ಹಾಕೋತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ is produced by action of chlorine on dry slaked lime. Calcium hydroxide ಜೊತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನೇಮ್ ದ what is the commercial name of calcium oxychloride ಅಂದಾಗ ನೀನು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. The chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride. CaOCl2. So calcium hydroxide when reacts with chlorine form calcium oxychloride and water. This calcium oxychloride is bleaching powder ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೈಸಾಲು ಪೀಸಾಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಮುಂಚೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡು. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ bleaching cotton and linen in textile industries, bleaching wood pulp in paper factories, bleaching washed clothes in laundry. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಡೋಬಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಅವ್ರನ್ನ ಅಗಸರು ಅಂತ ಕರೆಯೋರು, ಲಾಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ those days in which in villages people are doing their own family works, ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಡೋಬಿ ಅಂತಿದ್ದ, ಅವನ ಮಗ ಡೋಬಿನೇ ಆಗೋನು. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡೋನು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಕೊಂಡೋಗೋನು. ಬಟ್ಟೆ ತಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡೋನು. ಏನ್ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಆಗು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಅದೇ ತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. It is used for disinfecting drinking water to make it free of germs. ನಿಮ್ಗೆ
ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Baking soda. What is the chemical name of baking soda? Baking soda is chemically sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. Baking soda is produced using sodium chloride as one of the raw materials. Sodium chloride, water, carbon dioxide, and ammonia combined to form baking soda. Baking soda. ಈಗ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ whenever we heat baking soda, when baking soda is heated during cooking, sodium carbonate is formed. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಬನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ 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 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it makes the bread puffy and spongy. It makes the bread puffy and spongy. But one gamnikirli makla, bakery people does not use this baking soda directly. They will use baking powder. Baking powder. Yen sir idu baking powder andre sodium aluminum tartarate anta ondu mix ಮಾಡ್ತಾರೆ. Baking soda mixed with sodium aluminum tartarate is known as baking powder. Use baking soda is used in manufacture of baking powder. It is used in antacids to neutralize excess acid in the stomach and provide relief. It is used in soda acid fire extinguisher. ನೋಡು, ಸೋಡಾ ಆಸಿಡ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂಡ್ amide edible acid such as ಟಾಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟಾಟರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿರೋದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ನೋಡು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ heated? When baking powder is heated, carbon dioxide is released. ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ವೈ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ವೆನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೇಕರಿ products like bread or cake, carbon dioxide produced makes the product soft and spongy. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಟ್ಲವರು ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಲ್ಲ. ವೈ ಡಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಕೇಕ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, when the dough is mixed with baking powder and water heated, carbon dioxide is produced which makes the bread or cake rise, making them soft and ಸ್ಪಾಂಜಿ. ಇದನ್ನೇನೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ವೈ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ಈ ತರ ಪಫಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್. Sodium carbonate. When baking soda is heated, sodium carbonate is produced. Recrystallization of sodium carbonates gives washing soda. What are the uses of washing soda? Washing soda is used in manufacture of glass, soap and paper. It is used in manufacture of
sodium compounds such as borax. ಈ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What are the uses of washing soda? Use it as a cleaning agent for domestic purpose. It is used for removing permanent hardness of water. Permanent hardness of water. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಜೊತೆ 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ water of crystallization. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of the salt. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರಿ? ಸೊ ಇದು ಏನು ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, when we heat it, it loses its water proportion and become powder. ಮತ್ತೆ ನೀನು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ it will become crystal. This is known as water of crystallization. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮರಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಂದ ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೋನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೋನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿನ್ ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೆತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿನ್ ಬೋನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯತ್ತೆ. ನೀನ್ ಗಾಂಚಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಚಾಲಿ ಬಿಡಿ, ಕೈ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬೇಕ್ ಸೆಮಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. Plaster of Paris should be stored in a moisture container because plaster of Paris should be stored in a moisture proof container because plaster of Paris, a powdery mass, absorbs water to form a hard solid known as gypsum. Hard solid known as gypsum. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ POP ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನೋಡು, ಆ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಗಳ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಅದೇನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನಾದ್ರು ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವೈಟ್, ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಓಕೆ. Plaster of Paris is used by doctors for supporting fractured bones in the right position. It is used for making ties. ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಹಸು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಹಸು ಕರು ಇಟ್ಕೊಳೋದು, ಹುಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಮೂತ್. ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ this is all about acid, bases and salts. So we have discussed this acid, bases and salts in 4 episodes.